वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मृदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ॐ श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी लक्ष्मीनारायण देवनी जय। नरनारायण देवनी जय। रामचंद्र भगवाननी जय। परम कृपाळु परमात्मा भगवान श्री स्वामीनारायण अपना मंदिर में विराजमान वाला वाला हरिकृष्ण महाराज, लक्ष्मी नारायण देव, लाडीला घनश्याम महाराज, धर्मदेव भक्ति माता एमना दिव्य सानिध्य में आज परम पवित्र दिवस अधिक पुरुषोत्तम मास में एकादशीनो दिवस भगवान श्री रामना दिव्य चरित्रों जयरे आपणे सांभळीए छीए त्यारे अधिक पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करीए छीए। दिन प्रतिदिन प्रथम दिवसे सांभळ्युं तु अधिक मासनुं फळ अधिक मळे। एकादशीए करेली भक्ति एनुं फळ विशेष मळतुं होय छे। ज्यारे आज एकादशीनो दिवस छे, आपणे भगवाननी भक्ति करीए छीए अधिक मास में, त्यारे एकादशीए करेलुं फळ, एकादशीए करेली माळा, एकादशीए करेली भक्ति ए विशेष फळ आपनारी होय त्यारे अधिक पुरुषोत्तम मास में कमला एकादशीनो ज्यारे आपणे उपवास करीए, त्यारे भगवाननी भक्ति करीए, त्यारे भगवाननी विशेष प्रसन्नता आपणा उपर थती होय छे। वाला भक्तो, केवो दिव्य माहोल छे, सत्संगनो माहोल छे, केवा दिव्य समयाओ आपणा मंदिर में थाय छे। दररोज भगवान ने केसर अभिषेक, 4 पाट उत्सव थया अन्नकोट साथे जे भगवानना भक्तो भगवानना दर्शन करे छे, भगवानना प्रेम वधतो जाय छे। हरे भक्तो कहे छे के आवा दिव्य दर्शन हजू सुधी अहींया थया नहीं। आ जे भावनाओ छे ने भगवान विषे प्रेम छे। आ शब्द जेना मुखेथी निकळे छे एने भगवान विषे एवो लगाव छे। भगवानना अभिषेकना दर्शन करतो होय भाव विभोर थई जाय छे। अधिक मास में ज्यारे आपणे भगवाननी भक्ति करवा माटे अहींया भेगा थया छीए त्यारे दिव्य सत्संग सभा में वाला भक्तो रामचरित मानसनी दिव्य कथानुं रसपान अपना सौ कोईना कल्याण माटे आ दिव्य आयोजन छे। गई कालनी कथा सांभळी हती। मैया सतीए भगवाननी कथा सांभळी नहीं, भगवान विषे शंका थई, भगवाननी परीक्षा करी, परीक्षा में एमने दुख थयुं अने भगवान श्री सदाशिवे एमनो त्याग कर्यो। सदैव जे भगवाननी परीक्षा करवा जाय छे ने, घणा बधा लोको परीक्षा करवा माटे मंदिर में आवे तो भगवान एना उपर कुराजी थाय। जेम भगवान सदाशिव कुराजी थया, बोलवानुं बंध करी दीधुं सती मैया साथे, अतिशय दुखी भगवान ने प्रार्थना करे छे, हे भगवान मैं तमारो द्रोह कर्यो, मैं द्रोह कर्यो छे भगवान श्री रामनो, ए रामने वंदना करी छे। निज जन जानी संभालोगे प्रीतम, प्रेम सखी नित जाए भली हारी, हो रसिया मैं तो शरण तिहारी। भगवान की शरणागति लीधी छे।
જેનો દ્રોહ કર્યો છે એની શરણાગતિ જ કલ્યાણને આપનારી છે. દુઃખ છે એ ક્યારે મટે છે? જ્યારે શરણે જઈએ ત્યારે. સુખ દેનારા ભગવાન છે, દુઃખ દેનારા ભગવાન છે, તો શરણાગતિ કેમ બીજાની હોય? જેની તેની શરણાગતિ લઈએ છીએ એટલે સુખ દુઃખ તો આવવાનું જ. પણ ભગવાનની શરણાગતિ હશે, ગમે તેવું જીવનમાં દુઃખ આવી જાય, સુખ આવી જાય, તો પણ શરણાગતિ ભગવાનની હોય તો સદૈવ ભગવાન આપણને એ માર્ગમાંથી ઉગારે છે. સતીને ખ્યાલ આવ્યો છે મેં ભગવાનનો દ્રોહ કર્યો, ભગવાન રામની પરીક્ષા કરી. જેને મારા પતિ સ્વયં વંદના કરે, અનેક દેવતાઓ જેની વંદના કરે છે, સ્તુતિ કરે છે, એવા ભગવાન શ્રી રામની મેં પરીક્ષા કરી. મારા જેવી અભાગણ કોણ છે? હે ભગવાન, મને માફ કરજો, મને માફ કરજો. દુઃખ બહુ હતું, દુઃખી થયા. દુઃખ કહેવા માટે ત્યાં કોઈ હતું નહીં. કછું ન જાની કહું હૃદય ગલાની, મન મહુ રામહી સુમિર સયાન. જો પ્રભુ દીન દયાલુ કહાવા, આરતી હરન બેદ જસુ ગાવા. જે ભગવાન દીન દયાળુ કહાય છે, ભગવાન શ્રી રામ બહુ દયાળુ છે. ભગવાન શ્રી રામે, મેં પહેલા દિવસે વાત કરી હતી, જેટલા પણ ભગવાન શ્રી રામના હાથેથી મર્યા છે એ મર્યા નથી, તર્યા છે. એનું કલ્યાણ થયું છે. ભગવાન દયાળુ છે. કોઈ પણ અવતારે ભગવાન આ પૃથ્વી પર આવે છે કલ્યાણ માટે આવે છે. અસુરોનો નાશ નથી કરતા, અસુરોને કલ્યાણ આપે છે. અસુરોનો સંહાર નથી થતો, એને ભગવાન તક આપે છે. ભગવાનનો સ્વભાવ બહુ દયાળુ છે. હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, મને માફ કરો. સતી ભગવાનને પોકારે છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. હે ભગવાન, કાં તો ભગવાન સદા શિવની આંખો ખુલી જાય, કાં તો આ દેહ પડી જાય. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે. ભગવાન શ્રી રામ, એમની કૃપા થઈ છે. 87,000 વર્ષ સુધી પાર્વતી સતી માતાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને 87,000 વર્ષ પછી ભગવાન શિવ જાગ્રત થયા છે, સમાધિમાંથી ઉઠ્યા છે. જોયું બાજુમાં તો સતી દુઃખી જ, કપડાં ફાટેલા છે, આંખોમાંથી અશ્રુની ધારા છે. વિચાર કરો વાલા ભક્તો, જે સ્ત્રીના જીવનમાં એટલા બધા દુઃખો આવ્યા છતાં પણ પતિનો ત્યાગ કર્યો નથી. મૈયા સતી આજના જગતના સ્ત્રીઓને આ જ્ઞાન આપે છે. પતિએ ત્યાગ કર્યો છતાં પણ પત્નીએ પતિનો ત્યાગ નથી કર્યો. 87,000 વર્ષ સુધી રાહ જોઈ, પતિવ્રતા ધર્મ નિભાવ્યો છે, પોતાના પતિને વફાદાર રહ્યા છે. ભગવાન શિવે જોયું તો સતી બહુ દુઃખી છે. ભગવાન શિવ તો ભૂલી ગયા હતા. ભગવાનને યાદ આવ્યું છે શું દુઃખ છે, શું દુઃખ છે. ખ્યાલ આવ્યો કે ભગવાન શ્રી રામની પરીક્ષા કરી. ત્યારે ભગવાન શિવ કહે છે આ દુઃખમાંથી ઉગારવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે ભગવાન શ્રી રામની દિવ્ય કથા, રામચરિત માનસની કથા એ દુઃખમાંથી ઉગારવાનો ઉપાય છે. અને ભગવાન શિવે સરસ મજાની રામકથાની શરૂઆત કરી છે. ભગવાન શિવને રામકથા બહુ ગમતી અને ભગવાને કથાનો પ્રારંભ કર્યો. મૈયા સતી હવે કોઈ ભૂલ ન થાય તે માટે સાવધાન થઈને બેઠા છે કે હવે તો મારે કથા સાંભળવી જ છે, એમ કરીને બેઠા. ભગવાન શિવે કથાનો પ્રારંભ કર્યો. સરસ મજાની દિવ્ય કથા શરૂ થઈ. ભગવાન શિવ એક એક ચરિત્ર બોલતા જાય. ભગવાનનું પ્રાગટ્ય આવ્યું, બાળ ચરિત્રો આવ્યા અને એમાં ધીમે ધીમે સતી માતાનું ધ્યાન આકાશ તરફ ગયું છે. આકાશમાંથી વિમાનો જાય છે, દેવતાઓ સજી ધજીને ક્યાંક જાય છે. મૈયાની નજર વારે વારે આકાશમાં જાય. ભગવાનની સરસ મજાની કથા ચાલતી હોય અને કંઈક વસ્તુ આવે એટલે આપણું ધ્યાન તરત ખેંચાઈ જાય છે. કારણ કે કથા છે તો કે ભાઈ બોર થાય અને પેલી કંઈક નવી વસ્તુ દેખાય એટલે આપણે ત્યાં ધ્યાન ખેંચાઈ જાય છે. કંઈક સારું મ્યુઝિક વાગતું હોય એટલે આપણું ધ્યાન એમાં જાય. પણ કથામાં શું આવ્યું કંઈ ખ્યાલ નહીં. કથા બાયપાસ જતી રહે, જેમ રસ્તો બાયપાસ હોય એમ.
એમ આ કાનેથી સાંભળવાની ને બીજા કાનેથી કાઢવાની, પણ કથા અંતરમાં બેસે નહીં. સતીએ કથાનું શ્રવણ કર્યું પણ ધ્યાન ચારે બાજુ હતું, આકાશમાં જોયું. જે ભૂલ અગસ્ત્ય ઋષિના આશ્રમમાં કરી હતી એ જ ભૂલ સતીએ બીજી વખત કરી છે. આકાશમાં જોયું છે તો મોટા મોટા વિમાનો શણગારીને દક્ષ પ્રજાપતિના મહેલ તરફ જતા હતા. સતી માતાને બહુ કુતૂહલ થયું છે કે આ વિમાનો જાય છે ક્યાં. એક વિમાન નીચે ઉતર્યું કૈલાસમાં, સતી માતાએ બૂમ પાડી હશે અને વિમાન નીચે ઉતર્યું અને ત્યારે એ વિમાનમાં બેઠેલા દેવતાઓ કહે છે કે અમે તો દક્ષ પ્રજાપતિએ મોટા યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે, મોટો ઉત્સવ છે, એ ઉત્સવમાં અમને આમંત્રણ છે એટલે જઈએ છીએ. શું વાત છે? ઓહો, તો અમને કંઈ આમંત્રણ આવ્યું નહીં, હું તો એમની દીકરી છું. સતી કે હું તો દક્ષની દીકરી છું, મને કેમ આમંત્રણ આવ્યું નહીં? એ કે તમને તો આવ્યું જ હોય ને. એ કે આવે શું, આ કૈલાસમાં તો નરી ભૂતાવળ રહે છે, કોઈ પોસ્ટમેન આવે ખરો પત્રિકા લઈને? એ દૂરથી ભાગી જાય. એ કદાચ પત્રિકા આવી નહીં હોય. ભગવાન શિવ બોલ્યા નહીં. ભગવાન શિવને ખબર છે કે દક્ષ પ્રજાપતિએ મારી સાથે વેર છે એટલા માટે યજ્ઞનું આયોજન કર્યું અને મને આમંત્રણ આપ્યું નહીં. સતી ભગવાન શિવને કહે છે ચાલો ને આપણે પણ જઈએ, યજ્ઞમાં જઈએ. ભગવાન શિવ કહે છે જુઓ, આપણને આમંત્રણ નથી એટલે આપણાથી જવાય નહીં. આમંત્રણ વગર ક્યાંય જવાય ખરું? સતી કહે છે જુઓ, કથા માટે અને યજ્ઞ માટે આમંત્રણ વગર જવાય. શાસ્ત્રો કહે છે કે કથા હોય ને એટલે આમંત્રણની જરૂર ના હોય. ભાઈ સ્વામીએ મને કીધું નહીં તો હું શું લેવા કથા સાંભળવા આવું? યજ્ઞ તો યજ્ઞમાં સ્વામી મને કીધું જ નહીં બેસ એમ યજ્ઞમાં. સતી કહે છે કે યજ્ઞ માટે અને કથા માટે આમંત્રણની જરૂર હોતી નથી. ભગવાન શિવ કહે છે એ વાત બરાબર છે, શાસ્ત્ર સંમત વાત છે, પણ દક્ષ પ્રજાપતિએ બધાને આમંત્રણ મોકલ્યું. તમે એમના દીકરી છો, તમને મોકલ્યું ને એનું કારણ હું તમને કહું. શું કારણ છે? ત્યારે દક્ષ પ્રજાપતિ અને શિવનું વેર કેમનું થયું એ દિવ્ય કથા ભગવાન શિવ સંભળાવે છે કે દક્ષ પ્રજાપતિને પ્રજાપતિ પદ મળેલું તેની સભા હતી. દક્ષ પ્રજાપતિ મોટી સભા ભરીને બેઠી હતી, અનેક દેવતાઓ વિરાજમાન હતા સભામાં. ભગવાન શિવ આવીને બેઠા હતા અને ભગવાન શિવનું કામ કેવું છે, નવરો સમય પડી જાય એટલે ભગવાનનું ધ્યાન ભજન ચાલુ કરી દે. શિવજી આંખો બંધ કરીને બેઠા હોય, ભગવાન રામનું સ્મરણ કરે, ઓમકારનો જાપ કરે. દક્ષ પ્રજાપતિ આવે નહીં ત્યાં સુધી ભગવાન શિવ બેઠા હતા. દક્ષ પ્રજાપતિએ ભગવાન શિવને જોયા જ, બધાએ સન્માન કર્યું, બધા દેવતાઓ ઊભા થયા, પણ શિવજીની આંખો બંધ છે. દક્ષ પ્રજાપતિને એવું થયું કે કેટલું બધું અભિમાન છે આને, કેટલો અહંકાર છે. હું પ્રજાપતિ છું, મારું આગમન થયું અને છતાં પણ ઊભો થતો નથી, મારું સન્માન કરતો નથી. બધા દેવતાઓ ઊભા થયા મારા આગમનમાં અને આ શિવ કેવો છે કે મારું સન્માન નથી, મારું પૂજન નથી, મારો સત્કાર આને પસંદ નથી લાગે છે. દક્ષ પ્રજાપતિને એવું થયું કે મારું અપમાન થયું, પણ એવું કંઈ હતું નહીં. શિવજી તો ધ્યાનમાં બેઠા હતા, સમાધિમાં બેઠા હતા. કોઈ માનસી પૂજા કરતું હોય અને તમે એની પાસે અપેક્ષા રાખો કે મને જય સ્વામિનારાયણ બોલે, તો એ વાત ખોટી જ. પછી એ જ વાત 10 જણને કે મને જય સ્વામિનારાયણ બોલ્યો નહીં. હવે માનસી પૂજામાં હોય તો તમને કેવી રીતે જય સ્વામિનારાયણ બોલે? એ ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય, એ ભગવાનની મૂર્તિ યાદ કરતો હોય, આંખો બંધ હોય, પછી તમે એની પાસે અપેક્ષા રાખો ખરા? અને આપણો સ્વભાવ કેવો છે, એની સાથે વેર થઈ જાય. બોલતોય નહીં મારા જોડે જય સ્વામિનારાયણ. સાધુ પૂજા કરવા બેઠા હોય, માનસી પૂજા કરતા હોય, માળામાં ધ્યાન હોય, ભજનમાં ધ્યાન હોય અને તમે કદાચ આવો જય સ્વામિનારાયણ કરીને જાઓ, ધ્યાન ના હોય, એ સ્વામી બોલતાય નહીં. આ સ્વામી કેવા અભિમાની થઈ ગયા છે, અહંકારી થઈ ગયા છે, એવું થઈ જાય ઘણાને. ભગવાન શિવ ભજનમાં બેઠા હતા, ધ્યાનમાં બેઠા હતા. દક્ષ પ્રજાપતિને એવું થયું કે મારું અપમાન કર્યું. આ તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું એટલે મેં મારી દીકરી આની સાથે પરણાવી, બાકી આ લાયક નથી, એમ દક્ષ પ્રજાપતિને થયું છે. અને દક્ષ પ્રજાપતિએ જાહેરાત કરી કે આજથી શિવનો ભાગ હું યજ્ઞમાંથી નાબૂદ કરી નાખું છું.
આજથી જેટલા પણ યજ્ઞો થશે યજ્ઞમાં શિવનો ભાગ નહીં રહે. વર્ષો સુધી યજ્ઞ થયા પણ યજ્ઞમાં શિવજીનો ભાગ રાખવાની હિંમત ચાલી નહીં. કોઈની હિંમત નથી. શિવજીનો ભાગ તો હોય જ, શિવજીની સ્તુતિ હોય જ. દક્ષ પ્રજાપતિએ આ વાત બધાની આગળ કરી છે કે આજથી હું યજ્ઞનો ભાગ શિવજીનો નાબૂદ કરું છું. શિવજીએ આ વાત કોઈને કીધી નથી. શિવજી કે હવે થયું, હવે આ ઝઘડાઓને શું યાદ કરવાના. શિવજીનો સ્વભાવ કેવો છે કે નવરા વિચારોમાં પડવાનું નહીં. ઝઘડા તો ચાલ્યા કરવાના, પણ ભજન ભક્તિ અને સાચા જીવનનો આનંદ. બાકી આપણું કોઈ સાથે થોડીક બોલચાલ થયું એટલે આપણે તરત જ જણને કહીએ કે આવું, આની સાથે આવું થયું હતું, આની સાથે આવું થયું હતું, આની સાથે આવું થયું હતું. ભગવાન શિવે આ વાત દક્ષ પ્રજાપતિની વાત એના પત્નીને કહેતા સતીને પણ કરીને કે તારા બાપે મારું અપમાન કર્યું એમ, મને જેમ તેમ બોલ્યા, મારો યજ્ઞમાંથી ભાગ નાબૂદ કર્યો એમ, એવી વાત પણ કરી નહીં. સતી કહે છે કે તમારી ભૂલ છે ને, ઊભું થવું જોઈએ ને. હવે દીકરી છે એટલે બાપનો પક્ષ તો લે જ ને. સતી કહે છે તમારી ભૂલ છે, ઊભું થવું જોઈએ. શિવજી કહે છે મને ક્યાં ખબર હતી તારો બાપ આટલો અભિમાની છે. જો મને ખબર હોત ને તો દંડવટ કરતા કરતા જા તેના રસ્તામાં. આપણે કંઈ પડી જ નથી માન અભિમાનની, પણ હું તો મારા ભજનમાં હતો, હું તો ધ્યાન ભજનમાં હતો, મને ખબર નહીં. દક્ષ પ્રજાપતિએ આ વેરના કારણે આ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. છતાં પણ સતી કહે છે જે થયું એ થયું, આપણે ચાલો યજ્ઞમાં જઈએ. શિવજી કહે છે જુઓ, આમંત્રણ વગર હું જાઉં નહીં, મને આમંત્રણ નથી એટલે હું જવાનો નથી. સતી કહે છે ચાલો ને. ભગવાન શિવ કહે છે હું અભિમાની નથી પણ સ્વમાની છું. જો મને આમંત્રણ નથી ત્યાં જવાય નહીં. પણ સતી માન્યા નહીં. સતીએ તો હઠ પકડી છે, એક બાળકની હઠ અને શરીરની હઠ, એની આગળ કોઈ જીતતું નથી. સતીએ હઠ પકડી કે મારે યજ્ઞમાં જવું જ છે. અરે જુઓ, કદાચ ભૂલી ગયા હોય તમને આમંત્રણ આપવાનું, એવું પણ બની શકે. આપણે ચાલો ને યજ્ઞમાં જઈએ. ભગવાન શિવ કહે છે તારે એકલાય જવું હોય તો જા, મારે આવું નહીં, હું તો ભગવાનની ભક્તિ કરીશ, હું ભગવાનનું સ્મરણ કરીશ. શિવજીએ સમજાવ્યા નહીં અને સતીને જવાની આજ્ઞા આપી છે. સતી માન્યા નહીં એટલે ભગવાન શિવે થોડાક ગણો સાથે મોકલ્યા છે. સાથે સાથે સતીને ગમતી દરેક વસ્તુઓ ભગવાને આપી. સતી કહે છે અરે 2-3 દિવસમાં પાછી આવી. ભગવાન શિવને ખબર છે આ પાછી આવવાની નથી. ભગવાન શિવે સતીને બધું જ આપ્યું છે. સતી એક સરસ મજાનું મેનાનું પાંજરું રાખતા હતા, એ મેના આપી. સરસ મજાનો રમવાનો ધડો હતો. મેકઅપની પેટી આખી આપી દીધી, લઈ જાઓ બધું. 1 દિવસ 2 દિવસ ભગવાન શિવને ખબર છે સતી પાછી આવવાની નથી. સતી ગઈ છે પોતાના પિતાના ગ્રહ. પિતા ભવન જબ ગઈ ભવાની, દક્ષ ત્રાસ કાઉન સનમાની. સતીએ બરાબર દક્ષ પ્રજાપતિના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. રસ્તામાં જે પણ મળ્યા છે સતીની આગળ જોઈને બધાએ મોઢું બગાડ્યું છે. બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે સતી આવી છે, આમંત્રણ વગર આવી છે, દક્ષની દીકરી છે, છતાં પણ બધાએ મોઢું બગાડ્યું. આમંત્રિત મહેમાનો પણ હસવા લાગ્યા સતીને જોઈને, અને બહેનો મળ્યા ને તો બહેનો પણ હસે છે, બહેનો મશ્કરી કરે છે, મોઢું ફેરવી નાખે છે, મોઢું બગાડે છે. સતીને બહુ દુઃખ થયું. ત્યાં જોયું સતીએ ચારે બાજુ મૈયા મળી છે, સતીની મા મળી. સતીની મા પૂછે છે ક્યારે પાછી જવાની? હજુ આવી જ છે, હજુ ચા પાણી પણ કર્યા નહીં, બેઠાય નહીં. સતીને કહે છે પાછી ક્યારે જવું છે? કારણ કે મા ઈચ્છતી નથી કે પિતા અને દીકરી ભેગી થાય. કારણ કે પિતા પણ એટલો જ જિદ્દી છે અને દીકરી પણ એટલી જ જિદ્દી છે. દક્ષ પ્રજાપતિ પણ એટલો જ માની છે. અને સાથે સાથે આ સતી છે એ પણ કોઈનું માને એવી નથી. સતીએ જોયું છે, મા મળી, બહેનો મળી, સગા સંબંધીઓ મળ્યા, એને જોઈને બધાએ મોઢું બગાડ્યું છે. સતી યજ્ઞશાળામાં ગઈ કે ચાલો મારા પિતાશ્રીને મળી આવું.
દક્ષ પ્રજાપતિને મળવા માટે ગઈ છે સતી. અને દક્ષ પ્રજાપતિને જોઈને દક્ષ પ્રજાપતિએ મોઢું બગાડ્યું. દક્ષ પ્રજાપતિ બોલ્યા છે કે આમંત્રણ વગર આવી ગયા. દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવની બહુ નિંદા કરી. અરે તારો પતિ કેવો છે, સ્મશાનમાં રહે છે, મુંડ માળા ધારણ કરે છે, આખો દિવસ સ્મશાનમાં બેસી રહે છે. જેમ તેમ ભગવાન શિવને ન બોલવાનું દક્ષ પ્રજાપતિ બોલ્યા છે. સતીને ભગવાન શિવની નિંદા સહન થઈ નહીં. શિવજીને ગાળો દીધી. શંભુ સુત શ્રીપતિ અપબાદા સુનીય જહાતઃ અસીમર જાદા કટીએ તાસુ જીભજો બસાઈ શ્રવણ મુદિન તહીય પરાઈ. અને સતીએ આ બધું સહન કર્યું નહીં. પોતાના પતિની નિંદા થતી હોય, સતીએ ત્યાં જ દક્ષ પ્રજાપતિને કહ્યું કે આ શરીર તારાથી મને મળ્યું છે, મારું તૂટેલું ભાગ્ય છે, ફૂટેલું ભાગ્ય છે કે મારો જન્મ તારા થકી થયો છે. મારા પતિને, મારા શિવને તે ગાળો દીધી. સતીએ અગ્નિ સ્નાન કર્યું છે. યજ્ઞ ચાલતો હતો, યજ્ઞમાં સતીએ અગ્નિ સ્નાન કર્યું. શિવગણો હતા, શિવગણોએ સમસ્ત યજ્ઞનો ધ્વંસ કરી નાખ્યો છે. નારદ દ્વારા શિવને સમાચાર મળ્યા. ભગવાન શિવે જટામાંથી વીરભદ્રને પ્રગટ કર્યા છે. દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં જવાની આજ્ઞા કરી વીરભદ્રને. યજ્ઞ અને દક્ષ પ્રજાપતિની આજ્ઞા, દક્ષ પ્રજાપતિનો નાશ કરવાની આજ્ઞા કરી છે. ભગવાને કહ્યું છે કે જે આવે આડો એને મારી નાખજે, પછી જ પાણી પીજે. વીરભદ્ર દ્વારા યજ્ઞનો ધ્વંસ થયો છે અને દક્ષનો પણ વધ થયો. બધા દેવો ભગવાન શંકરના શરણે આવ્યા છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, હે ભગવાન દક્ષને જીવતો કરો, હજુ યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો છે. દક્ષ પ્રજાપતિ જીવતો નહીં થાય, યજ્ઞ અધૂરો રહી જશે. અધૂરો યજ્ઞ રહેવાય નહીં, યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ કરવી જ પડે. ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી અને ભગવાન શંકરે છેલ્લે દક્ષ પ્રજાપતિને બકરાનું માથું લગાડીને જીવતો કર્યો અને યજ્ઞ પૂર્ણ કરાયો. અહંકારી જીવ છે ને એને બકરાનું મોઢું આવે છે. બકરું હોય ને મેં કરે. શું કરે? મેં. એમ દક્ષ પ્રજાપતિ અભિમાની હતો, અહંકારી હતો. અહંકારના કારણે ભગવાન શિવનો દ્રોહ કર્યો અને એના કારણે ભગવાને બકરાનું મોઢું લગાડ્યું. યજ્ઞ પૂર્ણ થયો છે. બ્રહ્માજી અને નારદની પણ આ સંવાદની આ દિવ્ય કથા છે. આ કથાનું જે શ્રવણ કરે છે દરેક કામનાઓ પૂર્ણ થાય એવી અદ્ભુત સિદ્ધિ આ કથાની કહી છે. સતીએ દેહનો ત્યાગ કર્યો છે. બ્રહ્માજી અને નારદજીના સંવાદમાં આ કથા વર્ણવવામાં આવી. હવે દક્ષ પ્રજાપતિની જે દીકરીઓ છે એની કથા છે. નારદજીએ પૂછ્યું, બ્રહ્માજી કે જેના ઘરે પાર્વતી માતા જન્મ ધારણ કરીને આવ્યા એ મેના કોણ હતા? પાર્વતી માતાના માતુશ્રી એમનું નામ છે મેના, મેનાવતી. એ મેનાવતી કોણ હતા? તો બ્રહ્માજી સંભળાવે છે, દક્ષની દીકરીઓ પૈકી સ્વધા નામની પિતૃઓને પરણાવેલી. તેને ત્યાં 3 દીકરીઓ થઈ, મેના, ધન્યા અને કલા. 3 દીકરીઓ થઈ. શ્વેતદીપમાં દર્શને કરવા માટે ગયેલી 3 અને એક બાજુ બેઠી હતી. એક બાજુ બેઠા હતા એટલે 3 દીકરીઓ રમતી હતી, અવાજ કરતી હતી. એવામાં સનકાદિકોનું આગમન થયું. બધી જ સભા ઊભી થઈ છે, દેવતાઓ ઊભા થયા. પણ આ 3 દીકરીઓ હતી એ મસ્તીમાં મસ્ત હતી, ઊભા થવાનું ભૂલી ગઈ. એટલે સનકાદિકોને ક્રોધ આવ્યો છે. જો માન સન્માન જ્યાં આપવું ઘટે ને ત્યાં આપવું જ પડે. જ્યાં માન સન્માન છે, હરિભગતને, સાધુને, મોટો પુરુષ હોય આ જગતનો, એને માન સન્માન જ્યાં આપવું ઘટે ને એને આપવું જ પડે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ શિક્ષાપત્રીમાં આ વાત કરે છે. જગતમાં કહેવાતો મોટો હોય એને માન સન્માન આપવું જ પડે. હવે સનકાદિકો જેવા મહાન ઋષિઓનું આગમન થયું એટલે માન સન્માન તો આપવું જ પડે ને. આ 3 દીકરીઓ રમતી હતી અને ભૂલી ગઈ ઊભું થવાનું. એટલે સનકાદિકોને ક્રોધ આવ્યો. ક્રોધની સાથે શાપ આપ્યો કે તમે આ લોકના લાયક નથી. આ લોકમાં તો ભગવાનની ભક્તિ સ્મરણ બધું થતું હોય છે, એકબીજાની સાથે ચાલતું હોય, પણ તમે
આ લોકમાં રહેવા લાયક નથી, જાઓ પૃથ્વી ઉપર ભટકો. શાપ આપ્યો છે. ત્રણેય ક્ષમા માંગી, હે પ્રભુ સનકાદિકોને અમને માફ કરો, અમે ભૂલી ગયા, અમારું ધ્યાન નહીં, તમે સભામાં તમારું આગમન થયું. સનકાદિકોએ કહ્યું કે તમે પૃથ્વી ઉપર તો હવે જશો જ, શાપ મળ્યો છે એટલે જ તમારો જન્મ પૃથ્વી ઉપર થશે, પણ તમને લાભ થશે. કેમ લાભ થશે? તો જે મેના છે એ હિમાલય સાથે એનું લગ્ન થશે, હિમાલય પર્વત સાથે મેનાનું લગ્ન થશે અને તેના કોકે સાક્ષાત જગદંબા પાર્વતી જન્મ ધારણ કરશે. કેવો મોટો લાભ કહેવાય, જેના કોકે સ્વયં જગદંબા અવતાર ધારણ કરીને આવે છે. મેનાવતી તો બહુ રાજી થઈ કે ચાલો ને, ભલે આપણને મનુષ્ય યોનિમાં જવાનું શાપ મળ્યો, પણ સ્વયં મૈયા જો મારા કુખે જન્મ ધારણ કરતી હોય તો એનાથી મોટું શું. બીજી છે ધન્યા. ધન્યાને શાપ આપ્યો કે ધન્યા મિથિલા નરેશ જનકની પત્ની થશે. જનક રાજા જે મહાન રાજા કહેવાય, જ્ઞાની કહેવાય, ભગવાનના પરમ ભક્ત કહેવાય, એ ધન્યાનું લગ્ન જનક સાથે થશે અને તેને જગજનની સીતા માતા થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે. મૈયા સીતાનો જન્મ તો ભૂમિમાંથી થયો, પણ પુત્રી કહેવાય જનકની અને ધન્યાને. એટલે ધન્યા પણ બહુ રાજી થઈ ગઈ કે ચાલો ને, શાપ મળ્યો પણ સ્વયં મૈયા અવતાર ધારણ કરીને આવે છે મારા ઘરે, મને માતા કહેશે, મને માતા કહેશે, એનો આનંદ થયો. અને છેલ્લે રહી કલા. કલાને પણ શાપ હતો. કલાને સનકાદિકો કહે છે કે કલા દ્વાપર યુગમાં વૃષભાણ નામના વૈશ્યની પત્ની થશે અને તેના કુખે પ્રેમ સ્વરૂપા રાધાનો જન્મ થશે. એટલે કલાને પણ બહુ આનંદ થયો કે મારા કોકે સ્વયં રાધાજીનો જન્મ થશે, જે પ્રેમ સ્વરૂપા છે. આ જગતમાં પ્રેમની વ્યાખ્યા રાધાજીએ સમજાવી, એવા રાધાજીનો જન્મ મારા કોકેથી થશે. ત્રણ દીકરીઓ અતિશય પ્રસન્ન થઈ છે. ભલે અમારે પૃથ્વી ઉપર જન્મ ધારણ કરવો પડે, પણ અમારા કુખેથી મૈયા પધારવાની છે, અવતાર ધારણ કરવાની છે. સનકાદિકોનો ત્યાંથી વિદાય થયો છે. બહુ અદ્ભુત કથા છે. આગળ પૂછવામાં આવ્યું કે સતીએ જ્યારે પોતાનો દેહ યજ્ઞમાં વિલીન કર્યો તે પછી સતી કઈ ગયા છે. તિસરો ભગિન્યાસ પિતૃણામ માનસી કૃતા ગત પાપા સુખમ પ્રાપ્ય સ્વધામ પ્રપુર્યુતમ. હવે જે સમયે સતીએ દેહનો ત્યાગ કર્યો છે યજ્ઞમાં, તે સમયે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે. સતે મરત હરી સનબરુ માંગા, સતે મરત હરી સનબરુ માંગા, જન્મ જન્મ શિવ પદ અનુરાગા, જન્મ જન્મ શિવ પદ અનુરાગા, તેહિ કારણ હિમ ગિરિગૃહ જાઈ, જનમે પાર્વતી તનુ પાઈ. તુલસીદાસજી મહારાજ વર્ણવે છે, જે સમયે સતીએ દેહનો ત્યાગ કર્યો તે સમયે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન, એક વરદાન માંગુ છું કે જન્મ જન્માંતર સુધી મારે શિવનો સંગ મળે, શિવનો સાથ મળે. અને તે કારણથી સતી એ બીજા જન્મમાં હિમાલયના ઘરે જન્મ ધારણ કરીને આવે છે અને પાર્વતી નામે પ્રખ્યાત થાય છે. પર્વત કહેવાય હિમાલય એટલે પર્વત. મેનાવતી માતા છે એટલે નામ પડ્યું છે પાર્વતી. તુલસીદાસજી મહારાજ વર્ણવે છે રામચરિત માનસમાં કે જ્યારથી પાર્વતીનો જન્મ થયો છે ત્યારથી હિમાલયમાં આનંદ 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 છે. જ્યાં સ્વયં જગદંબાનો અવતાર પ્રગટ થાય છે, જ્યાં સ્વયં જગદંબા નિવાસ કરીને રહે છે, ત્યાં આનંદ જ હોય. સદૈવ પાર્વતી માતાના જન્મની સાથે સકળ સિદ્ધિઓ નિવાસ કરીને રહી છે. હિમાલયને અને મેનાવતીને બહુ આનંદ થયો. જ્યારથી દીકરી આવી છે ત્યારથી સુખ સુખ અને સુખ જ દેખાયું. પહેલાં દુઃખો હતા, પણ દીકરી આવી છે એટલે આનંદ થયો છે. દીકરી આવી છે એટલે સુખ આવ્યું છે. જ્યારથી પાર્વતી માતાનો જન્મ થયો છે
ત્યારથી અનેક સિદ્ધિઓ આવીને વસી, અનેક દેવતાઓ આકાશ માર્ગેથી દર્શન કરવા આવ્યા છે, અનેક ઋષિમુનિઓ દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. સહજ બયુરુ સહજિન્નહિ ત્યાગા, ગિરિ પર સકલ કરહી અનુરાગા, સર્વત્ર આનંદ આનંદ થયો છે. જેના નસીબમાં દીકરી હોય ને એને દીકરી મળે. હિમાલયના નસીબમાં દીકરી હતી, એ પણ સ્વયં મૈયા, એ અવતાર ધારણ કરીને આવી છે. એ તો ભગવાને વરદાન આપ્યું હતું, સનકાદિકોએ વરદાન આપ્યું હતું, એ વરદાન ત્યાં સફળ થયું છે. પણ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર જે લાયક હોય એને એના ઘરે જ દીકરી આપે છે. બાકી તો ઘણાને ત્યાં દીકરા હોય. હવે દીકરાઓ મા બાપની સેવા ન કરે પણ દીકરીઓ સેવા કરે છે, એવું બને છે. વિદેશમાં તમે જાઓ તો દીકરાઓ ભૂલી જાય છે, પણ દીકરીઓ મા બાપની સેવા કરે છે. જે નસીબવાળો હોય એના ઘરે જ દીકરીનો જન્મ થાય છે. એક વખત એક ગાર્ડનમાં એક દીકરી અને એનો બાપો બંને બેઠા હતા. એને એક મિત્ર આવ્યો છે, બે દીકરા સાથે જ. એટલે એની જોડે આવીને બેઠો કે કેવું છે ભાઈ, કેવું શું ચાલે છે, બરાબર છે? કે હા બરાબર છે. કે શું તને કંઈ દીકરો છે કે નહીં? પેલાએ પૂછ્યું કે ના, મને તો ભગવાનની કૃપાથી આ દીકરી છે. તો પેલાએ થોડુંક મોઢું બગાડ્યું કે દીકરો હોત તો સારું થાત, જો મને ભગવાને બે દીકરા આપ્યા છે. તો પેલી દીકરી છે ને એ સાંભળતી હતી. દીકરી નાની હતી પણ બહુ હોશિયાર હતી. દીકરી કહે છે, કાકા સાંભળો, જેની તેવડ હોય ને એને જ ભગવાન દીકરી આપે. દીકરી આમનામ જન્મ ધારણ નથી કરતી. જે દીકરીને પાલવી શકે ને એના ઘરે જ દીકરીનો જન્મ થાય છે. અને ત્યારે એ જે ભાઈ હતા ને એની આંખો ખોલી કે સાચી વાત છે, દીકરી નથી મળી એ કંઈ સારી વાત નથી. ભગવાને કૃપા કરી તારે દીકરી મળી. એટલે આપણા ઘરે દીકરી આવતી હોય એ આપણા ભાગ્યની વાત છે. મૈયા મેનાવતી અને હિમાલયને અતિશય આનંદ છે. બરાબર તે જ ક્ષણે નારદજીનું આગમન થયું છે હિમાલયમાં. હિમાલયને અતિશય આનંદ થયો છે, મેનાવતીને આનંદ થયો છે. નારદજીનું પૂજન કરવામાં આવ્યું. નારી સહિત મુનિ પદ શિરુ નાવા, ચરણ સલિલ સબ ભુવન સિંચાવા, નિજ સૌભાગ્ય બહુત ગિરિબરણા, સુતા બોલી મેલી મુનિ ચરણા. નારદજીનું જેવું આગમન થયું છે, જેટલો આનંદ હિમાલયને થયો એનાથી વિશેષ આનંદ મેનાવતીને થયો છે. કારણ કે નારદજી આવ્યા છે. ચાલો ને હવે નારદજી આવ્યા છે એટલે નામ પણ પાડીએ અને જ્યોતિષ પણ જોઈ લઈએ. બહેનોને બહુ ગમતો વિષય એટલે જ્યોતિષ, ભવિષ્ય, કે મારા દીકરીનું ભવિષ્ય કેવું હશે. એટલે નારદજીએ જ્યારે નારદજીનું આગમન થયું છે ત્યારે મૈયા મેનાવતીને અને હિમાલયને બહુ આનંદ થયો. નારદજીનું પૂજન કરવામાં આવ્યું. નારદજીએ સરસ મજાનું નામ રાખ્યું છે, સહજ સુંદર સુશીલ સયાની, નામ ઉમા અંબિકા ભવાની, હોય પૂજ્ય સકલ જગમાહી, એ સેવત કછુ દુર્લભ નાહી. નારદજી કહે છે, સહજ સુંદર સુશીલ સયાની, તમારી પુત્રી છે એ સુશીલ સયાની કહેતા આ જગતમાં બહુ ખ્યાતિને પામશે. અનેક લોકો એની પૂજા કરશે, અનેક લોકો એની આગળ વ્રત કરશે. એટલા માટેનું નામ ઉમા અંબિકા ભવાની એવું નામ રાખીએ છીએ. સમસ્ત જગતમાં એની પૂજા થશે. જેના લગ્ન થતા નથી, જેને દીકરો થતો નથી, જેને સંતાન નથી, એવા અનેક લોકો તમારા દીકરીના નામે વ્રત કરશે. એટલે તમારા દીકરીનું નામ છે ઉમા અંબિકા અને ભવાની. એહી કર નામ સુમિર્ય સંસારા, ત્રિય ચડહી પરિવૃત અસીધારા. આ ત્રણેય નામોનું જે સ્મરણ કરે છે, જે જાપ કરે છે, એ સમસ્ત ત્રિલોકીમાં દુઃખને પામતો નથી. આવી રીતે બહુ અદ્ભુત નામકરણ કથા તુલસીદાસજી મહારાજે રામચરિત માનસમાં વર્ણવી છે. પાર્વતી માતાએ બીજો જન્મ ધારણ કર્યો છે. પહેલા જન્મમાં સતી હતા, શિવજીના પત્ની હતા. આ બીજો જન્મ છે પાર્વતી. પહેલાંથી વરદાન માંગીને આવ્યા હતા કે મારે લગ્ન કરવું તો
શિવ સાથે કરવું એટલે જ્યોતિષ માટે નારદજીનું આગમન થયું છે એટલે પતિનો વિષય તો આવે જ. મેનાવતીએ પ્રશ્ન પૂછો આગળનો, પતિ કેવો મળશે? નારદજી બહુ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે કે પતિ આવી રીતનો છે. એ અદ્ભુત કથા, આનંદકારી કથા, ભગવાનના લગ્નની કથા છે. એ લગ્નની કથા આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરીએ. ભલા ભક્તો, આજનો પરમ પવિત્ર દિવસ એટલે એકાદશીનો દિવસ છે. ભગવાનની ભક્તિ કરીશું. અધિક માસ છે, 3 વર્ષે આવે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કરીશું. અત્યારે ભગવત નામ સ્મરણ સાથે કથાને વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. નરનારાયણ દેવની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.